بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد اطہر قاسمی۔ میرے یوٹیوب چینل میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے مفتاح القرآن حصہ سوم سے اسماء مشتقہ۔ مشتقہ کسے کہتے ہیں؟ مشتق کسے کہتے ہیں؟ مشتقہ یہ مشتق کا مؤنث ہے۔ مشتق کے معنی نکلا ہوا، کہیں سے نکلا ہوا۔ یہ سارے اسماء جو نیچے درج ہوں گے، یہ سارے اسماء مصدر سے نکلتے ہیں، اس لیے انہیں اسماء مشتقہ کہا جاتا ہے۔ مصدر یعنی نکلنے کی جگہ جہاں سے فعل افعال نکلتے ہیں، اور اسماء مشتقہ یہ سارے اسماء نکلتے ہیں۔ اسماء مشتقہ اس لیے خاص کر دیا جا رہا ہے کیونکہ مطلق اگر اس میں کہیں گے تو اس میں جامد بھی داخل ہو جائے گا، اور اس میں جامد جیسے رجل، بقر، یہ سب الفاظ، رجل کے معنی آدمی، یہ سب الفاظ اس میں جامد ہیں، اور اس میں جامد کسی سے نکلتا نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کوئی نکلتا ہے، تو اس لیے جب مشتقہ بتانا ہوتا ہے تو اسماء کے ساتھ مشتقہ صفت جوڑ دیتے ہیں تاکہ مطلق اسم شامل نہ ہو بلکہ اسماء مشتقہ واضح ہو جائے۔ اور مصدر کے معنی نکلنے کی جگہ جہاں سے نکلتے ہیں یہ اسماء اور افعال۔ جیسے الخروج مصدر ہے، الخروج کے معنی نکلنا، اور اسی سے فعل نکلتا ہے، خرجہ نکلا فعل ماضی، یخرجو نکلتا ہے، یہ نکلے گا فعل مضارع، اور خارج نکلنے والا یہ اسم فاعل۔ تو مصدر ہی سے فعل نکلتے ہیں، اور اس کیا کہتے ہیں اسماء مشتقہ نکلتے ہیں، اسی لیے ان کو اسماء مشتقہ کہا جاتا ہے، اور مصدر کو مصدر کہا جاتا ہے کیونکہ اسی سے نکلتے ہیں۔ اسماء مشتقہ 7 ہیں۔ نمبر 1، اسم فاعل۔ اسم فاعل کسے کہتے ہیں؟ اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو کام کرنے والے کو بتاتا ہے، جیسے ناصر مدد کرنے والا، ضارب مارنے والا، فاتح کھولنے والا، سامع سننے والا، حامد تعریف کرنے والا۔ ناصر، النصر کے معنی مدد کرنا، نصر النصر کے معنی مدد کرنا۔ اب جو شخص مدد کر رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، اس کو کہیں گے ناصر، اسم فاعل وہ ناصر ہے یعنی مدد کرنے والا ہے۔ الضرب مارنا، جو مارنے والا شخص ہے، فرد ہے، اس کو کہیں گے ضارب مارنے والا۔ کھولنے والے کو الفتح کھولنا، فاتح کھولنے والا۔ السمع سننا، سامع سننے والا۔ الحمد تعریف کرنا، حامد تعریف کرنے والا۔ دوسرے نمبر پر ہے اسم مفعول، اور یہ اسم فاعل ہے تو فاعل ہی کے وزن پر یہ اسم فاعل آتا ہے، یہ اسم مشتق اسم فاعل فاعل ہی کے وزن پر، سامع فاعل، فاتح فاعل، ایک ہی وزن ہے، اسی وزن پر آئے گا۔ اسم مفعول اور یہ اسم مشتق اسی وزن پر آئے گا، مفعول، مفتوح، منصور، اسی وزن پر آئے گا۔ اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کام کس پر واقع ہوا ہے۔ کوئی بھی کام جو واقع ہوا ہے، ایک ہو تو کام کرنے والا، اور وہ کام واقع کس پر ہوا ہے، وہ اسم مفعول یہ اسم مشتق بتاتا ہے۔ جیسے منصور مدد کیا ہوا، مضروب مارا ہوا، مفتوح کھولا ہوا، مسموع سنا ہوا، محمود تعریف کیا ہوا۔ منصور، النصر مدد کرنا، جو مدد کرنے والا ہے اس کو کہیں گے ناصر، جس کی مدد کی جا رہی ہے، جس کی مدد ہو رہی ہے اس کو کہیں گے منصور۔ اسی طرح الضرب مارنا، جو مارنے والا ہے اس کو کہیں گے ضارب، اور جس کو مارا جا رہا ہے، جس پر مار پڑ رہی ہے اس کو کہیں گے مضروب۔ مفتوح کھولا ہوا، فاتح کھولنے والا، مفتوح کھولا ہوا، یہ تالا کھولا جا رہا ہے یا دروازہ کھولا جا رہا ہے، وہ سب مفتوح، اس کو مفتوح کہیں گے۔ مسموع، کوئی بات سنی جا رہی ہے تو ایک سننے والا، اور جو چیز سن رہا ہے، جس چیز کو سن رہا ہے اس کو کہیں گے مسموع۔ محمود، ایک ہے تعریف کرنے والا، جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ محمود ہوا، تو اسی وزن پر آئے گا، مفعول مفتوح کے وزن پر اسم مفعول اسم مشتق آئے گا۔ تیسرے نمبر پر اسم مشتق ہے اسم ظرف۔ ظرف کے معنی برتن، یہ پڑھے ہوں گے، ظرف اس کی جمع ظروف آتا ہے۔ اس میں ظرف وہ اسم مشتق ہے جو کام کرنے کی جگہ یا زمانے کو بتلاتا ہے، کام کرنے کی جگہ کو بتائے گا یا کام کرنے کے زمانے کو، یعنی کس وقت ہوا ہے، زمانہ یعنی وقت، وہ کام کس وقت ہوا یہ بتائے گا، یا وہ کام کس جگہ ہوا ہے یہ بتائے گا۔ جیسے منصر مدد کرنے کی جگہ، مضرب مارنے کی جگہ، مفتح کھولنے کی جگہ، مشرب پانی پینے کی جگہ، مضجع لیٹنے کی جگہ۔ منصر، ایک ہے مدد کرنے والا، ایک وہ فرد ہے جس کی مدد کی جا رہی ہے، ایک وہ جگہ ہے جہاں مدد کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر
मस्जिद में मदद की जा रही है, किसी ने किसी की मदद की, वो जगह मस्जिद थी तो मस्जिद हो गई मंसर। मजरिबुन, एक शख्स ने किसी को मारा, बाजार में मारा तो बाजार हो गया, या वो जगह जहाँ मारा गया उसको कहेंगे मजरिब, मारने की जगह, यानी इसी जगह मारा गया था। मफ्ताहुन, खोलने की जगह। मशरबुन, पानी पीने की जगह, जैसे घाट बोलते हैं, जानवर जहाँ पानी पीते हैं उसको घाट बोलते हैं। वो पानी पीने की जगह है जहाँ पानी पिया जाता है। पहले जमाने में लोग भी पानी पीते थे किसी जगह से, कुएं से, तो उसको मशरब बोलते हैं, जिस जगह से पानी पीने की जगह, जहाँ से पानी पीते हैं। मस्जउन, लेटने की जगह, जहाँ लेटा जाए उसको कहेंगे मस्जउन। इसी तरह है साजिदुन, सजदा करने वाला, और मसजूदुन, जिसको सजदा किया जा रहा है। मस्जूद कौन है? मस्जूद अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला को सजदा किया जाता है। और मस्जिद को मस्जिद इसीलिए कहते हैं, मस्जिद सजदा करने की जगह, तो इसीलिए मस्जिद कहते हैं उसको, सजदा करने की जगह। नंबर 4, इसमें आला। इसमें आला वो इसमें मुश्तक है जो काम करने के आला और औजार, औजार या जरिए को बतलाता है। जैसे मिजराबुन, मारने का आला। मिफ्ताहुन, खोलने का आला यानी कुंजी। मिकमहुन, हथौड़ा। मिनशारुन, चीरने का आला यानी आरा। मीजानुन, वजन का आला यानी तराजू। मिजराबुन, मारने का आला यानी छड़ी, छड़ी कह सकते हैं, छड़ी है, डंडा है, लाठी है, तो जिससे मारा जाता है तो उसको कहेंगे मिजराबुन, मारने का आला। और मिफ्ताहुन, खोलने का आला। किस चीज के जरिए खोला जाता है? चाबी के जरिए खोला जाता है ताले को, तो उसको कहेंगे मिफ्ताहुन, खोलने का आला, इसलिए चाबी को मिफ्ताह कहते हैं। मिकमाहुन, हथौड़ा। और मिनशारुन, चीरने का आला यानी आरा। मिनशार, आरा को कहेंगे। मीजानुन, वजन करने का आला यानी तराजू, तराजू को मीजान कहते हैं। उसके बाद है नंबर 5, सिफत मुशब्बह। ये सिफत मुशब्बा लफ्ज है, मुशब्बा। सिफत मुशब्बा वो इसमें मुश्तक है जो ऐसे इस्म को बताता है जिसमें कोई सिफत भलाई या बुराई की पाई जाए, कोई भी सिफत भलाई या बुराई कुछ भी हो पाई जाए। जैसे हसनुन, अच्छा। रहीमुन, रहम वाला। अतशानु, प्यासा। और मय्यितुन, मुर्दा। शुजाउन, बहादुर। तो ये सब ऐसे अल्फाज हैं जिसमें कोई सिफत यानी कोई अच्छाई या बुराई पाई जा रहा है, बता रहे, ये लफ्ज किसी अच्छाई को बता रहा है या किसी बुराई को बता रहा है। जैसे हसनुन, ये लफ्ज बता रहा है अच्छाई को, अच्छा। रहीमुन, रहम वाला, एक वस्फ को, एक सिफत को बता रहा है। तो ये सिफत मुशब्बा है। मुशब्बा यानी वो किसी के मुशाबे है, फेल के मुशाबे होता है सिफत मुशब्बा। उसके बाद है इसमें मुबालगा। इसमें मुबालगा वो इसमें मुश्तक है जो ऐसी जात को बताता है जिसमें फेल या सिफत खूब ज्यादा पाया जाए, मुबालगा। जैसे उर्दू में मुबालगा आराई, यानी बढ़ा चढ़ा कर बात करना, बढ़ा चढ़ा कर बताना, तो इसको मुबालगा आराई बोलते हैं। मुबालगा यानी बढ़ा चढ़ा कर कोई चीज बताना। तो इसी से इसमें मुबालगा है, मुबालगा उसी से समझ सकते हैं, मुबालगा जिसमें किसी चीज की यानी वस्फ की ज्यादती, सिफत की ज्यादती पाई जाती है। इसमें मुबालगा वो इसमें मुश्तक है जो ऐसी जात को बताता है जिसमें फेल या सिफत खूब ज्यादा पाया जाए, जो भी सिफत हो वो खूब ज्यादा पाया जाए। जैसे अल्लामुन, इसमें इल्म की सिफत बहुत ज्यादा पाई जा रही यानी बहुत ज्यादा जानने वाला। कय्यूमुन, खूब थामने वाला। रऊफुन, बहुत मेहरबान। कुद्दूसुन, बहुत पाक। सिद्दीकुन, बहुत सच्चा। तो इसमें आम सिफत के मुकाबले में ज्यादा माना, सिफत का माना ज्यादा पाया जाता है। एक है अच्छा और एक है बहुत अच्छा। अलीमुन, जानने वाला, ये सिफत का सेगा है। और अल्लामुन, मुबालगा यानी बहुत ज्यादा जानने वाला। उसके बाद है इसमें तफजील। तफजील का माना फजीलत देना, किसी के मुकाबले में फजीलत देना। इसमें तफजील वो इसमें मुश्तक है जो फेल या सिफत के ज्यादा होने को बताए किसी और के लिहाज से। यहाँ खूब ज्यादा, फेल या सिफत खूब ज्यादा पाया जाए, किसी का मुकाबला नहीं होता है, और यहाँ भी ज्यादा पाया जाता है किसी के मुकाबले में, कंपेयर करते हुए। जैसे आलमु, ज्यादा जानने वाला। अल्लामुन, ज्यादा जानने वाला, बहुत ज्यादा जानने वाला। और आलमु, ज्यादा जानने वाला। अभी बताते हैं क्या मतलब है। अहसनु, ज्यादा अच्छा। अकबरु, ज्यादा बड़ा। हुस्ना, ज्यादा अच्छी। ये अहसनु का मुअन्नस है हुस्ना, ज्यादा अच्छी। कुबरा, ज्यादा बड़ी। अकबरू का मुअन्नस है कुबरा। ये इस तरह आलमु, जैसे जैदुन आलमु मिन साजिदिन, जैद साजिद से ज्यादा जानने वाला है, साजिद के मुकाबले में ज्यादा इल्म वाला है। तो ये जो वजन है आलमू का वजन, इसमें तफजील ये सिफत की ज्यादती बताता है किसी और के मुकाबले में, तन्हा नहीं। और इसमें मुबालगा बताता है मुतलक सिफत की ज्यादती। और सिफत मुशब्बा सिर्फ सिफत बताता है कि किसी के अंदर कोई खूबी है। जैसे एक है जानने वाला, मिसाल के तौर पर आलिमुन, जानने वाला।
اور उसमें वो सिफत बहुत ज़्यादा पाया जाए, हम किसी को मुकाबला करते हुए नहीं बताएंगे, बगैर बहुत ज़्यादा पाया जाए तो अल्लामुन, और किसी के मुकाबले में बताना हो तो आलमू कहेंगे। जैसे हसनुन, अच्छा, और किसी के मुकाबले में जब हम अच्छा बताएंगे कि फला फला के मुकाबले में, जैसे जैदुन अहसनु मिन आबिदिन, जैद आबिद के मुकाबले में ज्यादा अच्छा है, वो भी अच्छा है, आबिद भी अच्छा है और जैद भी अच्छा है, लेकिन जैद ज्यादा अच्छा है आबिद के मुकाबले में। अकबरू, जैसे अल्लाह अकबरू मिन कुल्ली शैइन, अल्लाह हर चीज से बड़ा है, इसीलिए अल्लाह अकबर, अल्लाह के साथ अकबर लगाया जाता है। मुकाबला दुनिया की सारी चीजों से, सारी चीजों से उसका होता है कि सबसे बड़ा है वो। हुस्ना, इसी का मुअन्नस है, ahsanu का मुअन्नस हुस्ना। जैसे फातिमा हुस्ना मिन साजिदा, फातिमा साजिदा से ज्यादा अच्छी है, और कुबरा किसी के मुकाबले में ज्यादा बड़ी। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस प्ले लिस्ट को ज़रूर सेव कर लें। कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जवाब देने की कोशिश की जाएगी।